在10几年前的一个晚上，一名铁路工人照例在检查火车一会儿要停车的地方，但是他突然发现，在铁轨的不远处，站着一个奇怪的人。Sí, sí, no manches. Se le ve el cabello largo. Se le ve el cabello largo. ¡Hey! ¿Quién eres? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No manches. ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Es la Llorona? No, 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 no. Mira, mira, mira. Cabellote largo. Cabello, el cabello, el cabello, el cabello. ¡Uy! No, 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 no. Oh. Oh, no manches. Oh. 这个白色的人影渐渐地消失了，然后又慢慢地出现了。这家伙好像不是人啊。而这次的遭遇也让铁路工人联想到了一些不好的事情，这不会是丧命在铁路上的鬼魂吧？ No, 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 no. Oh. Oh, no manches. Oh. 在2014年，有3位灵异调查员探索了一处古老的闹鬼房子，他们花了一整个晚上，最后草草收场。本以为没有任何收获的众人，却在回家查看录像的时候，发现了一处诡异的画面。在楼梯上出现了一个若隐若现的鬼魂，但很快他就消失了，这让众人很兴奋，因为一晚上的时间总算是没有浪费。接下来的影片是一名探险者调查鬼屋的时候拍到的真实画面。据他本人描述，他说他绝对拍到了鬼魂。Niño, algún espíritu o alma demonio que se encuentra en este lugar, manifiéstate. 这就是鬼魂吗？在2016年4月的一个晚上，一位来自加拿大的屋主正在家中看电视，突然间一阵敲击声传进了他的耳朵。他仔细听了听，声音应该是从地下室里传来的。 Hey guys, an everyday Canadian. I was upstairs and I'm hearing banging. Now, I just did the laundry not too long ago. I know it's not the laundry machine because I know what it sounds like. And there is literally sounds coming in my basement right now, and it's freaking me out. Kids are upstairs asleep, and I'm gonna go down and check right now. This is freaky right now because I rarely go in my basement. It's an unfinished basement. Holy shit! Oh, what the fuck is that sound? Like, holy shit! Like, I don't even want to go down there. Fucking dark. Hold on, guys. Let me just get my light on here quick. Holy shit. This is freaking me out. Holy shit. Oh, God. I hate basements. My laundry machine just stopped. It's just me in the basement. Holy crap. What the fuck was that? What the fuck? 虽然这位屋主没有拍到什么特殊的存在，
但是这一幕是否能够表明屋主的家里有什么东西呢？ What the fuck was that? What the fuck? What the... 内华达州被遗弃的霍顿矿井是一处鲜为人知的地方。据当地人传说，这座矿井被遗弃的原因很简单，就是闹鬼，没有工人愿意来这里干活，最后导致了荒废。在几年前，一位探险家弗兰克被不知名的力量吸引来到了这里，然后 This is one of the creepiest mine tunnels I've ever been in, just because of how dilapidated it is and all these chains hanging down from the overhead, and there's a shot looking down the tunnel even further, but still pretty wet. Here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in, and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. 放心，这条隧道里根本就没有风。你看周围的铁链纹丝不动，但是那条铁链为什么会动起来呢？像不像是有什么看不见的力量拨动了它呢？后来弗兰克离开了这里，但是这个地方的神秘却十分的吸引他。弗兰克无法控制自己的求知欲，他又再次回到了这里。这一次他打算深入探索一下，但是人算总不如天算，你的计划会顺利吗？ And there's the ore pass with all the cascading water. And what the fuck is that? I don't know what that was, but there was a sudden blast of cold air, and I'm getting out of here. 你应该也听到了那一段女人的说话声吧？ And what the fuck is that?「我从观众们说到的信息了解到，听这个女人说话的声音有着很重的法语口音，并且英语说的并不流利，那就奇怪了，这座矿井里怎么会有这种声音呢？而遇到这样的事情，弗兰克根本就不敢再继续调查下去了。说真的，接下来的影片如果不是监控把它拍下来，说出来根本就不会有人相信的。Run. 视频并没有给出具体的信息，但看样子呢，黑衣服的先生应该是在开门，然后没有打开，所以女孩帮助了他一下。视频并不是恐怖影片，但是有一个恐怖的点，这种卷帘门的硬度和重量其实还是蛮大的，直接就把门扯出来，这种力量，想一想吧，如果这是你的女朋友，这是不是一件
比较恐怖的事呢？欧玛嘎德基 Film 频道的博主在2024年的9月14日 ，Hero 和 Tomo 再次踏上了未知的旅程。他们接到了一份新的委托，但这份委托看似简单，却让他们心生不安。那是一栋空置已久的房子，据说房子曾经的主人客户的父亲在去世以后似乎并未离开。而他们在进入这房子以后，看到那一半清理过的房间，更让他们心生恐惧。看来这并不是一栋普通的废弃房屋啊，而这里又隐藏着怎样的不为人知的秘密呢？そうだね、もうほぼ全部見た。部屋は多分全部見た。やばい、ちょっと暗くなってきちゃったな。おお、そう。待って、今人いたかも。人いた？うん、今。この部屋。上だね。絶対聞こえてる。上から聞こえた。いや、ちょっと待って、ここにいたんだけど。人が？うん。ここに立ってた。多分。マジ？やばい、ちょっと暗くなってきちゃったな。おお、ちょっと待って待って待って。ちょっとこれ見て。ここ？そう。もう本当人ってわかる？人。ちょっと一回さ、ちょっとそれ見たいからさ。そう。まあマジでちょっと暗くなってきちゃってるし。ああ。一旦ちょっと休憩しようか。そうする？うん。マジか。上落としたよね。ね。さっきからしてるんだよ。啊，两位博主不仅感受到了这里的气氛不对劲，甚至还拍到了一个可疑的人影。后续他们还在人影出现的地方进行了一些尝试，只不过没有什么收获。此时到了晚饭时间，他们二人在吃过晚饭以后，再次回到了这里，继续寻找客户要他们找的东西。どうさ、この中見たっけ？なんか箱があるんだよね、奥に。段ボールとかうん。入れ忘れてんのかな？まあでも段ボールに入れてあるやつは、そのもう全部こうやって開けてあるからさ。ああ。なんか変なの。これじゃん。あれ？本当やん。それじゃない？どこにあった？中なんですよ。中？この下に。それじゃない？変だよねこれ。これじゃない？
これだよ。よく見つけたね。いや、たまたま本当に。これ1個だけなんだよね。多分何個かあるけど、箱。まあ1個だけって言ってたからこれだね。なんかの拍子にベッドの下に潜り込んだのかな。ああ、はい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 。よく見つけたね。たまたまです。これだよ。これが形見。でもなんかさ、その人影みたいなのがってことだよね。ね、そういうことでしょ。教えてたみたいな。そういうのがあるってことでしょ。しまったのか。なんかコンコン叩く音した。聞こえるね。ね、聞こえる聞こえる聞こえる。なんか聞こえるね。ね。そっち？だと。びっくりした。何？どこ？上？いや、なんか閉まるようなもんなかったよね。ない。こっちだ。玄関って開いてたっけ？いや、開いてない。閉めてる。ここって閉めた誰か？いや。閉めてない。閉めてない。これじゃない？これか。閉めてないよね。いや、閉めてないよ。いや、置いてたよね。置いてた。そしたら開けるよ。これが閉まった？いや、別に。変わってない。閉めてない。閉めてない。こんな感じ。こっからだよね。びっくりした。待って。また聞こえるよね。あれ、あっちいた時聞こえてた。なんだこれ。どっから聞こえてんの？いや、玄関じゃないよね。いや、違うね。これは閉まってた？どうだったっけ？刚刚的种种现象到底是怎么回事呢？并且博主发现祭坛的门不知道在什么时候被打开了，他们猜测已经有什么东西出来了，而此时呢，他们已经打算要离开了。但是博主黑柔并不想放弃，他很想知道这里到底是怎么回事。はい、ではね、今から一人でもう一度検証を始めます。お邪魔します。一人だとやっぱ気配すごいな。さっき物音すごかったのここなんだよね。何？ちょっと待って。なんで揺れてんの？めっちゃ案が揺れてんだけど。
りあえずちょっとさっき下ろしちゃったんだけど、もう一回この屋根裏の脚立を下ろします。さっき上げちゃったんですけど、もう一度この屋根裏下ろします。あとまあこの部屋ではない一番やばい。ちょっと待って、めっちゃ音すごいな。なんかね、ちょっと待って。音が断続的に聞こえるのと、なんか人影というかもやみたいなものがね、ここなんかシュッ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 って行ったり来たりしてるのが見えるんだけど、何これ。さっきここでもね、この襖と襖の間、黒い人影がね行ったり来たりしてるのが見えてんだよね。ちょっと後でそこの定点仕掛けよう。これだね。これダメだったのかな、持ってっちゃダメだったのかな。とりあえずちょっと下ろすか。怖えな。在没有风的环境下，这衣架竟然自己动了起来，是什么力量在拨动它们呢？何この音。こっちか。ちょっとここ定点仕掛けてみるか。ちょっとやっぱこのさっきからね、この襖の間、ここをね、ここを行ったり来たりの影がね見えるんですよ。ここもちょっと気になるんで、これちょっと、定点これ仕掛けます。ほらまた揺れてる。揺れてる。揺れてるよね。見えるでしょ。見える。待って、なんか線香の匂いすごいよ、急に。マジ？嘘。ちょっと待って、ヒロ君。はい。何今。びっくりした。何なんか今奥にさ、黒いの見えたけど。ちょっと待って。何が見えた。どこ奥の部屋。奥の部屋。逆。どこに見えた。いや、そっち側。そっちそっち側ってどこ。いる。ちょっと待って、なんか黒いのある。ここ。いないって。ちょっと待って。ほんとやめて。ダメ。それやめて。ちょっと待って、めっちゃ鳥肌やばいって。仏壇の方。あれ。仏壇の方いないって。ちょっと待って。戻っていい。ちょっと待って。いや、いたそこに。でも今いなくなってんの。いないっしょ。いや、マジ見えたから。どの辺に。仏壇この部屋にいたの。そう。もうその辺におった。この辺に。いや、違うっしょ。だって見えてないよ僕全然。いや、めちゃめちゃいた。黒い影がおったよ。いや。見えてなかった。
見えてないって。でも線香の匂いはすごい。そうなんかノイズとかじゃなくて、この電話だからさ。ちょっと戻っていい？一回ちょっと。いやいやマジで。それ見ればさ分かるんじゃないの？じゃあいたかどうかだって。ねいや痛い今。分かんないんだけど、何がどこに。一回戻っていい？ちょっと怖えわ。本当戻った方。ちょっと待って、ハンガーまためっちゃ動いてるわ。ああこれ見えるでしょ？いや見える。今は？よく戻ってきた方がいいと思う。本当に。今は？いや今見えない。今いない。ちょっと待って、今電话切れたんだけど。说真的，这神龛前面真的没东西吗？我怎么看着像有个人在神龛的前面坐着呢？なんか黒いのある？ここ？いないって。ちょっと待って。怎么样？这像不像是一个人在这前面坐着呢？很像，对吧？可博主为什么没有看到呢？但是这家伙也确实很快就消失了。此时的博主打算要离开了，他准备带上委托人的物品一起离开。好吧，恐怖的时间总是短暂的，我们的节目又在这里跟大家说再见了。这里是飞鸿禁地，如果你喜欢这个频道，请点击订阅，打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。